بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الجنة والناس. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പരിശുദ്ധമായ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സയ്യിദുന വഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങളോട് അതിരറ്റ മഹബ്ബത്തുള്ള മുത്തഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സലാം അലൈക സൈനൽ അംബിയാഇ السلام عليك أتقل أتقيائي صلواتي نشارة جلك صلواتي على نبي وسلامي السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء صلواتي على نبي وسلامي السلام عليك من رب السماء السلام عليك دام بلا انقضاء صلواتي على نبي وسلامي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي صلواتي على نبي وسلامي السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد صلواتي على نبي إن بيتنا السلام عليك يا كهفا وما قصد السلام عليك يا حسنا تفرد صلواتي السلام عليك يا ماحي الذنوب السلام عليك يا جال الكروب صلواتي على نبي وسلامي
السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على نبي وسلامي السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام صلوات على نبي وسلامي السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا هادي الهداة صلواتي على النبي وهو خير الأنام بدر السلام عليك يا دخر العصاة السلام عليك يا حسن الصفات صلوات على النبي الله وهو خير الأنام بدر السلام عليك يا رب السماح السلام عليك يا زين الملاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام اللهم صل وسلم وبارك. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبان جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره وبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وهيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرك في بيتها النور وأما الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والهور فهف هجرتها أنواع الطيور وهي تسمع الازدحام واحتفال بقدوم الحبيب أمسى وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب. സൂറത്തുൽ ബഖറ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ? അലിഫ് ലാം മീം പിന്നെ ദാലിക്കൽ കിതാബ് ലാ റൈബ ഫീഹി ഹുദൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ. അതായത് തഖ്വയുള്ളവർക്ക് ഖുർആൻ വഴികാട്ടിയാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഖുർആൻ
മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ വഴികാട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും ജില്ലിനും ഒക്കെ വഴികാട്ടിയാണെന്നാണ് പടച്ചോൻ പറയണ വർത്താനം നോക്കിയാൽ. തഖ്വയുള്ളവർക്കേ ഖുർആൻ വഴികാട്ടുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഖുർആൻ കൊണ്ടുപോയി കൊളത്തിച്ചാടി. യുദില്ലു ബിഹി മയ്യശാഉ, ഖുർആൻ കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ വഴിപിഴക്കുന്നത്, ഖുർആൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ല വഴി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആ തഖ്വക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, തഖ്വക്ക് ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, തഖ്വയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറെ സംഗതികളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കൽ എന്താണ്? തഖ്വയാണ്. ആ ചിഹ്നങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ചിഹ്നം ആരാണ്? സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹിനോട് ബഹുമാനമുള്ളവർക്ക്, റസൂലുള്ളാഹിനോട് അതിരറ്റ മഹബ്ബത്തുള്ളവർക്ക് ഖുർആൻ വഴികാട്ടിയാണ്. അവർക്കത് നൂറാണ്. അവർക്കത് അലീബിനെ പഠിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഖുർആൻ വഴികാട്ടിയാണ്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഹുദൻ ലിൽ മുത്തഖീൻ, തഖ്വയുള്ളവർക്കേ ഖുർആൻ വഴി കാണിക്കുള്ളൂ. ശരിക്കും നമ്മളെന്താ ഖുർആൻ കൈ കിട്ടിയിട്ട് തഖ്വ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പടച്ചോൻ പറയണ അർത്ഥം എന്താ? തഖ്വയുള്ളവർക്കേ ഖുർആൻ വഴി കാണിക്കുള്ളൂ. ആ തഖ്വയുടെ ആഴത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നൂറേ മുഹമ്മദ്, മുത്തുനബിയോട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയേ, എത്ര ആളുകളാണ് മുസ്ലിംകളുടെ പേരിൽ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തെളിവെന്താ? ഖുർആനാണ്. അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും തെളിവെന്താ? ഖുർആനാ. എന്നാ പരസ്പരം എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? ഖുർആന്റെ പ്രശ്നമാണോ നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണോ? നമ്മൾ മുത്തഖീങ്ങളായില്ല. നമ്മളല്ലാതെ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന നൂറിനെ ഹൃദയത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കാതെ സ്വയമേവ ഖുർആനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നപ്പോ നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഖുർആനിനെ വളച്ചൊടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ വഴിവഴിച്ചു. പേരിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ മുത്തഖിയായിട്ടില്ല, മുഅ്മിനായിട്ടില്ല. അതിലെ വിഷയം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഷിയാക്കളുടെ വാദം എന്താ? സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവരൊക്കെ നരകത്തിലാണ്. ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ അബൂബക്കർ ഉമർ ഫിന്നാർ എന്ന് പറയണം അവരുടെ വാദപ്രകാരം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയായ ആയിഷ ബീവി, ഹഫ്സ ബീവി ഇവരൊക്കെ നരകത്തിലാണ്. ആയിഷ ബീവി റസൂലുള്ളാഹിനെ ചതിച്ചു എന്നാണ് ഷിയാക്കളുടെ വാദം. തെളിവെന്താ? ഹദീസിലുണ്ട്, ഖുർആനിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തെളിവ് ഖുർആൻ. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല, ഖാദിയാനി ഇല്ലേ? ഖാദിയാനിയോട് തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കാഫിറാവും. കാരണം എന്താ? റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ശേഷം വേറെ ഒരു നബിയുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഖാദിയാനികൾ. തെളിവ്, ഇനി അവർ തെളിവ് കാണിക്കുന്നത് എവിടെന്നാ? ഖുർആനിൽ നിന്ന്. അതായത് എന്താ അവരുടെ തെളിവ്? കുറെ തെളിവുകളിൽ ഒന്ന്, ഈസാ നബി പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ശേഷം മിൻ ബഅദി ഇസ്മുഹു അഹ്മദ്, ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട്, ആ പ്രവാചകന്റെ പേര് അഹ്മദ് എന്നാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നത് ഒരു സന്തോഷ വർത്താനം അറിയിക്കാനാണ്. ഈസാ നബി പറയാം, ഞാനിവിടെ വന്നത് ഒരു സന്തോഷ വർത്താനം അറിയിക്കാനാണ്. എന്താ സന്തോഷ വർത്താനം? അഹ്മദ് എന്നൊരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഖാദിയാനികൾ പറഞ്ഞു, കണ്ടില്ലേ, മുഹമ്മദ് നബി മറ്റതാണ്, ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മിർസ ഗുലാം അഹ്മദ് ഖാദിയാനിയാണ്. കണ്ടോ, ആ അഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് ഈസാ നബി പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും തെളിവെന്താണ്? ഖുർആനാണ്. അപ്പോ അലിഫ് ലാം മീം ദാലിക്കൽ കിതാബ്, ആ ഖുർആൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ, ഹുദൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ, അത് സന്മാർഗം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് വഴികാട്ടുന്നതാണ്. സന്മാർഗം എവിടെയാ? അത് നൂറ് മുഹമ്മദിലാണ്. നൂറ് മുഹമ്മദിനെ തിരിച്ചറിയാത്തവർക്ക് ഖുർആൻ കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടില്ല, ഖുർആൻ കൊണ്ട് സന്മാർഗം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. നൂറ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു, അത് നൂറാകണം. അതാണ് നമ്മളെ ബൈത്ത്. ഇന്ന ബൈതൻ അൻത. ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് നിരന്തരം നമ്മുടെ ഖൽബിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം, അല്ലേ? ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. മദീനയിലെ ഒരു തോട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു പള്ളിയുണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇൽമു പഠിച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്വഹാബികൾ തിരിച്ചു പോവാ. അവർക്ക് വഴിയറിയാൻ പറ്റണില്ല. അന്ന് വെളിച്ചമൊന്നുമില്ലല്ലോ, പെട്രോമാക്സ് ഒന്നും കയ്യിലുമില്ല, അങ്ങനത്തെ കാലമല്ലേ. അപ്പോ അവർക്കിടയിലേക്ക് ഒരു ഗോള രൂപത്തിലുള്ള പ്രകാശം പറന്നു വന്നു. സ്വഹീഹായ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസ്. അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുന്നത് വരെ ആ വെളിച്ചവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി. രണ്ട് സ്വഹാബത്ത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോ ആ വെളിച്ചം സ്പ്ലിറ്റായി അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിലും നൂറാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, ഖൽബിനും നൂറാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആ നൂറ് കൽബിലുണ്ടോ നമ്മൾ വഴി തെറ്റൂല. അപ്പൊ
അപ്പൊ ആ ബോധ്യത്തിൽ ഒന്ന് പാടിക്ക്. ഇന്ന ബൈതൻ അൻത സാകിനുഹു ലൈസ മുഹ്താജൻ ഇലാ സുറുജി സല്ലി റബ്ബൽ ആലമീൻ. وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين. ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين. فاز من قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج صل رب العالمين. باطلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج صل رب العالمين. يا كريم الجود راحته فكفيت البحر باللجج صل رب العالمين. أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج صل. ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والأجج الله الله لا قوة إلا لا حبكم في قلبنا محو من رائن الذنب والحرج الله لا صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج الله الله لا إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج الله بالله وهو نجانا من البلوى طيبوه في العالم الأرج الله الله لا ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج الله لا صلي يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج الله അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനാരാണ്? സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നാളെ മഹ്ശറിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ പൊന്നുമ്മ, ഉമ്മാനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? ഉമ്മാക്കൊരു സാധനം കിട്ടി ആദ്യം ആർക്കാ തരിക? ബാപ്പാക്ക് കൊടുക്കണേന് മുമ്പ് ആർക്ക് വരും? മക്കൾക്ക് വരും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? നാളെ ആഖിറത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ മഹ്ശറിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഉമ്മ ആദ്യം ചോദിക്കണത് ആരുടെ കാര്യമായിരിക്കും? ആരുടെ കാര്യമായിരിക്കും? കേട്ടില്ല. മക്കളുടെ കാര്യം ചോദിക്കൂല. അതായത് സ്വന്തം മോൻ അദാബിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടാലും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ആകെ നിലവിളിക്കുന്നത് കണ്ടാ പോലും ഉമ്മ മിണ്ടൂല. നഫ്സി 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 നഫ്സി, എന്റെ ശരീരമേ എന്റെ ശരീരമേ, സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം. എല്ലാ നബിമാരടക്കം സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം.
അവിടെയും നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ്. സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരാണ്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം തിരിച്ചു വരികയാണ് ഉമ്മത്തിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഓടി വരാ. സ്വർഗത്തിൽ പോയി സുഖലോലുപതയിൽ ആസ്വാദനം നടത്താനല്ല റസൂലുള്ള വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ പോയി സ്വർഗം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്. ഉമ്മത്തി സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട്. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ്, എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. എല്ലാ നബിമാരും പ്രാർത്ഥിക്കും, അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദുആ ഉണ്ട്. എല്ലാ നബിമാരും അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രം ദുആ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനത് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദുആ 29 തവണ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബിയെ. വധശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 29 തവണ. ഉഖബ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കഴുത്തില് ഷോൾ ഇട്ടിങ്ങനെ മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോഴേക്ക് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹു റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണോ ഈ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പോണത്? മാറി നിൽക്കുക ഉഖബ. സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഉഹദില് മുൻപല്ല് പൊട്ടി അല്ലേ? അവർക്കെതിരെ നബി തങ്ങൾ ആ ദുആ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ത്വായിഫിൽ വെച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തെറിവിളി കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ലോകത്ത് അല്ലാഹ് ബുദ്ധിയെ പടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 99% ബുദ്ധിയും നൽകിയത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫക്കാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യന്മാര് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ചു. ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് പിന്നെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കൂല. 2 സഫായിട്ട് തഫ്സീറിൽ കാണാം, 2 സഫായി നിന്നിട്ടാണ് പുണ്യ നബിയുടെ നേരെ കരിങ്കല്ല് വാരി എറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്കെതിരെയും ആ പ്രാർത്ഥന റസൂലുള്ള പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനത് നാളെ മഹ്ശറിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ആ ഹബീബിന് നമ്മൾ എന്താ മക്കളെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത്? സീസണൽ മഹബത്താകരുത്, സീസണൽ മഹബത്തല്ല. ഒരു റബീഉൽ അവ്വൽ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്കൊരു ആവേശം കൂടും. പക്ഷെ അത് കേവലം ഒരു ആവേശത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകാതെ നിരന്തരം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ സ്വലാത്തും അവിടുത്തെ മേലുള്ള മദ്ഹുകളുമായി നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മനോഹരമാക്കണം. ആ നൂറ് മുഹമ്മദിൽ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അത് ആസ്വദിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. യാ അക്റമൽ ഖൽഖി മാ لمن آلوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا كلهم وعلي أطيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحالى باسمي منتقمي مولاي صل وسلم فإن من جودك دنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي الله مرنحت عذبات الباني ريح صبا وأترب العيس حاد العيس بالنغم مولاي صل وسلم നമ്മളീ മൗലിദിലൂടെ വെറുതെ ചൊല്ലിപ്പോവല്ലോ അല്ലെ, നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിനെ അറിഞ്ഞു ചൊല്ലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സമയം പോലെ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഒന്നിരുന്ന് നബിതങ്ങൾ ആരാണെന്നത് പഠിക്കണം. വേണ്ടേ? അൽഹംദുലില്ലാഹ് കുറെ സഹോദരിമാര് പുറത്തിരുന്ന് ഈ മൗലിദ് ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പല ആളുകളും ആ മൗലിദ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മൗലിദിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തിരക്കും മാറ്റി വെച്ചിരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവരൊരുപാട് സന്തോഷ വർത്താനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ തന്നെ എത്ര പേരാണ് അവരുടെ കൽബിൽ മാറ്റം വന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു അത് ആസ്വദിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. പിന്നെ കുറച്ചാളുകൾ ഉസ്താദ് എന്താണ് കഥാപ്രസംഗം നടത്തണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അടുത്ത കൊല്ലെങ്കിലും ഈ കഥാപ്രസംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലേ, നമുക്കതല്ലേ വേണ്ടത്. അവരങ്ങനെ പങ്കെടുക്കട്ടെ. സംഗതി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. മാറി എന്ന് കളിയാക്കിയ പലരും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നില്ലേ, നന്നായില്ലേ, നന്നാവട്ടെ, നമുക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പുണ്യനബിയുടെ മദഹല്ലേ, അത് പറയലുണ്ട് പാടലുണ്ട്. ഖുർആൻ വെറുതെ ഓതിപ്പോകുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണല്ലോ. ചിലപ്പോൾ പാട്ടാണെന്ന് തോന്നും, ചിലപ്പോൾ വർത്തമാനം പറയാണെന്ന് തോന്നും. അത് നമ്മുടെ കൽബ് എത്രത്തോളം വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം ഈ മൗലിദ് സദസ്സുകൾ പലർക്കും കണ്ടുകൂടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പൊ അവര് നന്നായി കഥാപ്രസംഗം വരെ എത്തിയില്ലേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും നന്നായി മൗലിദായി മാറും. നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും ഒക്കെ ഹിദായത്ത് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
مولاي صل وسلم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي من على حبيبك خير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ ഇമാം ഹാഫിള് സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹു ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവ് എന്താണെന്നറിയോ? അള്ളാഹ് ബഹുമാനിച്ച സമയങ്ങളെ പരിഗണിക്കാനുള്ളൊരു തൗഫീക്ക് തരും. ഇപ്പോ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ആകട്ടെ, ശഅബാൻ 15-ന്റെ രാവാകട്ടെ, റജബിലെ ആദ്യത്തെ ജുമയാകട്ടെ, റബീഉൽ അവ്വൽ ആകട്ടെ, അള്ളാഹ് ബഹുമാനിച്ച സമയങ്ങളെ പരിഗണിക്കാനൊരു തൗഫീക്ക് തരും. അത് പടച്ചോൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്. പടച്ചോൻ എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്താണെന്നറിയോ? ഈ പരിശുദ്ധ ദിനരാത്രങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് തൗഫീക്ക് കിട്ടൂല. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈമാനിന് അള്ളാഹു ബലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ചീരണികൾ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ എല്ലാവരുടെയും ദുആ വസിയത്തുകൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ആ ചീരണിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഖൽബിൽ ഉണ്ടാകണം സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനേ. ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് ഹബീബായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നദറ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഹബീബിന്റെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഖൽബൊന്ന് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്, നൂറ് മുഹമ്മദ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹറാമുകളുടെ കൂമ്പാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിനെ നീ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അതിരറ്റ പ്രണയം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നീ നിറയ്ക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഖൽബിലുള്ള മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പ്രതിസന്ധികൾ ഏറെയുണ്ട്, ആ പ്രതിസന്ധി തരുന്നവരും നീയാണ്, മാറ്റുന്നവരും നീയാണ്. നിന്റെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നീ നീക്കിത്തരണേ റബ്ബേ. കരുണക്കടലായ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ കുടുംബാദികളിൽ അസുഖബാധിതരുണ്ട്, പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കടബാധ്യതകളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ചീരണികൾ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ മുറാദുകൾ എന്താണെങ്കിലും കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഈ ഖബർസ്ഥാനിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും
കബറിടം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലത നൽകണേ അല്ലാ. എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല, ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ ത്വാഅത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാ. ആരംഭപ്പൂവായ റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂവദനം കണ്ട് ഷഹാദത്ത് ഉച്ചരിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഹഖി സല്ലല്ലാഹു اللهم صل على محمد